ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि साडा संघर्ष तद तक जारी रहेगा जब तक कि सिखां का अपना एक कौमी घर स्थापित नहीं होता। खुशी नहीं हो रही सी सिखां दी लीडरशिप ने सिखां दे नाल समय दे उत्ते अनेकां थावां दे उत्ते बिट्रेल कीती है, धोखा कीता है। जिहड़ा मैं 1984 जी दी गल करां, दरबार साहब ते हमले की गल करां, उहदे विच भी सिख लीडरशिप की साडे नाल धोखे तड़ी गई है। चाहे वो अकालियां दे लीडर सीगे, चाहे कोई होर लीडर सीगे, चाहे वो ज्ञानी जैल सिंह रूप सीगे। कहण दा भाव है कि सिख लीडरशिप की बिट्रेल करके उन्हां दी धोखेकड़ी करके अज असी सफ़र कर रहे हैं और आने वाले समय दे विच भी सानू अज दी डेट विच कोई एक सियाणा सूझवान कमिटेड लीडर जिहड़ा है नज़र नहीं आ रहा। देखो तुसी बिल्कुल ठीक कहा है, चाहे साड़ियाँ धार्मिक संस्थावां ने, चाहे साड़ियाँ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशनस ने, चाहे साढ़े एजुकेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ने, असल दे विच ग्राउंड लैवल दे उत्ते जिहड़ी सोच है उस सोच दे विच परिवर्तन। वैसे सब भारत की आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं, असी लंबे समय तो संघर्ष करते आ रहे हैं। किते सवै पड़चोल करने की जरूरत नहीं लगती, जिस तरह कि किधरे असी ना गलत होईए। साड़ियाँ जिहड़ियां कुछ मंगां जिन्हां नूं लैके असी बार बार जदोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तुहानूं की लगता है? देखो जिथे तक सिखां दा सवाल है और 15 अगस्त 1947 की जे गल करिए तो मैं समझदा हाँ ये दौर बिट्रेयल विद द सिक्स है। सिखां नाल एक बेइंसाफी, धोखा, सिखां दा जेनोसाइड, सिखां दा शोषण, जिहड़े भी होर शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो इस 74 सालों के विच सिखां दे नाल एक इंडियन स्टेट की पॉलिसी इस प्रकार की है। जब मैं इंडियन स्टेट की गल करांगा तो इसका मतलब है ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, जे इस आप भी शामिल है, सारे शामिल ने। भाव कहण दा मैं ये नहीं कह रहा कि कौन चंगा तो कौन माड़ा, मैं कह रहा कि इंडियन स्टेट के विच ਜਿਹੜੀਆਂ भी पार्टियां आ गई वो सारी सरकारां दी वो स्टेट की पॉलिसी इको ही है माइनॉरिटीज़ के प्रति ते विशेष तौर पर सिखां के प्रति। जे मैं संखेप दे विच इन्नी गल कहां कि 15 अगस्त 1947 तो पहला सिखां दे नाल जो नेहरू ने ते गांधी ने जो प्रोमिसिस कीते सिगे कि सिखां दे नाल वो सारे दे सारे प्रोमिसिस की बिट्रेयल की कहानी जिहड़ी है वो 1 अक्टूबर 1947 तो शुरू होती है, जिस वेले कि सिखां दे एक सिरड़ी विद्वान इंटैलेक्चुअल बंदा जिहड़ा कि ICS सरदार कपूर सिंह जिन्होंने कि साची साखी लिखी है, क्रिमिनल अवार्ड लिखा है, उन्होंने बगैर किसी कारण दे रात दे 12 बजे उस वेले का मुख मंत्री जिहड़ा सीगा उन्हां वालों आदेश जारी किए गए, गवर्नर वालों आदेश जारी किए गए और बगैर किसी कारण दे उन्होंने नौकरी चों कट दिया। प्रोफैसर साहब, हक ते अधिकार दे विच एक बरीक जी लाइन है, साडे हक ने, साडे कोई फर्ज भी हो सकते हैं देश प्रति। सिखां ने हमेशा चाहे 47 तो पहला की गल करिए चाहे 47 तो बाद की गल करिए, सिखां ने इस देश के वास्ते हमेशा अपने फर्जां की पूर्ति की है। चाहे कारगिल की लड़ाई कह लो, चाइना नाल लड़ाई कह लो, पाकिस्तान नाल लड़ाई कह लो, जिस कदी जद कदी भी लोड़ पई देश नूं सिखां ने अपने फर्ज निभाए ने। लेकिन सिखां नूं सरकार वालों उस प्रकार की रेसिप्रोकेशन नहीं मिली, उस प्रकार का जवाब नहीं मिले, बल्कि सिखां नूं तां 1947 के बाद
ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਟਰੇਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਟਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਟਰੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੀ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਵੈਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਟਰੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਧੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਿਟਰੇਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਸੂਝਵਾਨ, ਕਮਿਟਡ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਮਿਲੇ। ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ, ਇੱਕ ਖੁਰਗਰਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਕਸਦ, ਉਹ ਮੰਤਵ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਸਟਰਸ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ? ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਪਰਸੂਏਟ ਕਰਕੇ, ਤੀਜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ, ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੂਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਉਣੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।